ಹಲೋ. Sir, good evening, sir. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. Namaskar, sir. So, Good am I evening, sir. Good audible to evening. all? Yeah, Yes, sir. Yes, for me, sir. you are audible. Okay. Very clear, sir. Okay, thank you. Good evening, friends. On our weekly webcasting on every Wednesday, 8:30 p.m. The natural farming, the way ahead. This is the title we are given to this series. All of us are exploring and willing to continue our farming practices on the framework of natural farming. With natural farming as our focused approach, we try to understand how we plan and align with the nature activities in our farm. Today, we will be focusing on how do we manage new planting in our farm. When it comes to planting, that is transplanting, we are getting the seedlings or the younger plants from various sources, nurseries outside or in-house, and we try to plant them. There are three types of planting requirements. One is planting for replacement, other one is planting for additional plants as per our original design, that is new planting, and the multi-layer planting we call it as. So as per the additional design, we do the new planting, replacement planting, and anything which we found place to plant in our farm, we also plant this. So today we will be focusing more on the transplanting requirements and various steps involved in transplanting. ನಮಸ್ತೆ ಮಿತ್ರರೇ. ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 8:30 ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ 4ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಗ, ಈ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಕಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಅನುಭವ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬಿನಾರ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 8:30ಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ದಿನದ ವಿಷಯ, ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಮಗಳು. ಇದು ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಸಮಯ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂಗಾರು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವು ಉದ್ದೇಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಗಿಡಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಸತ್ತೋಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ತರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನರ್ಸರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡು, ನಮ್ಮ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಈಗ ಸೇರಿಸೋ ಸಮಯ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೂ ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಈಗ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Friends, the primary focus is to maintain the health of the soil, and obviously we need to ensure that the basin where we are going to plant our new plants, a replacement plant or an add-on plant, that area that we call it as plant basin, that has to be healthy. That soil in that basin has to be healthy, and we have to ensure that so the healthy plant grows on a healthy soil in its new position or the basin. So how do we ensure that the basin of the plant will be will be with healthy soil, such that our plants, the transplanted plants, can establish themselves easily and without any challenges? Because as we know, when we transplant a plant from one place to another place, it undergoes a kind of a stress. So under the stressed condition, the transplanted plant needs to perform, for which the quality of soil, the health of the soil on the target area, that is on the basin, is very important. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ, ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಜಾಗದ ಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಮಣ್ಣು ಫಲವತ್ತಾಗಿರಬೇಕು, ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗಿಡ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಗಿಡವನ್ನು ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ
ನಮ್ಮ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಒತ್ತಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅದು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬೇರು ವಲಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನು ಹೊಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬೆಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು, ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡೋ ಥರ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಗಿಡದ ಗುಣಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೇರ್ ವಿ ವಿಶ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅವರ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟುಡೇ. So for which there are a couple of things we have to look at it. One is we need to add what is called nutrition rich organic manure. So at the time of planting we will going to add organic manure. That manure has to have certain character that I will discuss in detail in the next slides. So basically we have to prepare certain organic manure and use that manure while planting. So ನಾವು ಗಿಡವನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ 7 ಹಂತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 7 ಹಂತಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ಸಮತೋಲಿತ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ, ಅಂದರೆ ಎನ್ರಿಚ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆನ್ಯೂರ್. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನಾವು ಗಿಡದ ಹೊಸ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So we have to add this nutrition rich organic manure to the pits where we propose to transplant our new plant. Second point is we need to ensure that the microbes are there. Microbes should be in active status. We have to add sufficient or appropriate soil microbes which are in activated conditions into the pit or into the target area where we are going to transplant it. ಈ ಗಿಡದ ಬೇರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಹೊಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡೋದ್ರಿಂದ, ಹೊಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಗುಣಿಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಕೆಲವು ನಮಗೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅವನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಇನಾಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು, ಇದು ಒಂದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು, ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವು ಮತ್ತು ನಾವು ನೆಟ್ಟಂಥ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಸಿಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವಿಧ ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜಗಳ ಹಿಂಡಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಆ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ತರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪಿಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, will get the food, and the new plant which is transplanted also get the nutrition. We should start adding on the day one or in the initial stage itself various oil seeds cake liquid which we are preparing. So this will food for microbes as well as the nutrition for the upcoming plant. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಣಮುಚ್ಚಿಗೆಯನ್ನು ಆ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಒಣಮುಚ್ಚಿಗೆ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಒಣಮುಚ್ಚಿಗೆ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Immediately after planting, we have to ensure that moisture is maintained at the basin of the plant, for which we will use what is called dry mulch. We have to use the dry mulching material around the basin of the plant so that we can maintain the moisture, we can create darkness for the microbes to perform, and we can create aeration for the root zone. ನಾವು ಒಣಮುಚ್ಚಿಗೆಯನ್ನು ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾದ ಗಾಳಿಯ ಆಮ್ಲಜನಕ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ರಕ್ಷಣೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಣಮುಚ್ಚಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಸಾಡಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮರದ ಹೊಟ್ಟು, ಈ ಸಾಮಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಿಗಂಥ ಮರದ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಒಣಗಿದ ಅಡಿಕೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಪುಡಿ, ಕೋಕೋಪಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಯಿರ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಭತ್ತದ ಹೊಟ್ಟು, ರಾಗಿಯ ಹೊಟ್ಟು, ಹುರುಳಿ ಹೊಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಯಾವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಒಣಮುಚ್ಚಿಗೆಯ ದ್ರವ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಾರ್ ದ ಡ್ರೈ ಮಲ್ಚ್
we have to use various materials which are plant residues mainly. For example, we will use sawdust. We also used dried areca husk, and we also used coir waste, not cocoa peat, the coir waste. One can also use the paddy husk or any other format which is available as a plant residue from your previous crop harvest, or it needs to be purchased, you need to buy it from a nearby economical sources. ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಗಿಡದ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಿಡಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಸ್ಯವನ್ನು ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗಿಡದ ಬುಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಹಸಿರು ಬಳೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಸಿರು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಬಳೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅವರ್ transplanted plant will have a circular thing where will go these short term green manure plants or seeds in a circular format. This we already discussed about this benefit of green ring for a green plant. ಉದಯ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ to do this green ring formation, that means you have to seed the short term green ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ yes sir ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ. ಓಕೆ one second mute all. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಹಸಿರು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಬಳೆ ಜೋಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹಂತ. 6ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಗಾತಿ ಗಿಡವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಗಾತಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ MS ಫಾರ್ಮ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕ ಮಿತ್ರರಿಗೆ. ಈ ಸಂಗಾತಿ ಸಸ್ಯ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಸಿರು ಬಳೆ ಸಸ್ಯದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಸನ್ನೆಂಪು ಡಯಾಂಚ ಹುರುಳಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತವಾದಂಥ ಆಯಸ್ಸಿರುತ್ತೆ, 60-75 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಂತರ ನನಗೆ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬಯೋಮಾಸ್ ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೆರಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿ ಸಸ್ಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ಸಸ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸಂಗಾತಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆಟ್ಟ ಗಿಡದ ಎರಡೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ನೆರಳಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇನಿಯನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್. This green manure seeds, short-term green manure seeds, which is used for green ring formation, doesn't last long. They may stay with your plant for about 60 to 75 days or maximum 90 days. But we want this protection, that is nitrogen fixing, shade management and green biomass generation permanently for our plant of interest. Hence, we will go to adapt what is called companion plants, and these companion plants will be planted on either side, that is eastern side and the western side of the grid plant. I had explained what is companion plant and benefits of the companion plants already in various videos on the YouTube, and also to the people, my friends who have visited our MS farm on the last weekend or any other occasion. The last final step, the 7th one, is that plant protection. Friends, in a plant is young, it's transplanted and it is an open area, it's already going through a stress, and it is once the plant is under stress and has to establish, so there is a possibility of diseases or the pest attack happening to this plant. So till the plant establishes, for let us say for minimum 90 to 120 days, the plants need some external support for protection. In organic farming or natural farming, we mainly focus on neem. We use the neem oil spray at various dilution ratio, and we spray them such that the insects and pests get repelled from the new plant. ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಗಿಡವನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಿಡ ತನ್ನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೀಟಬಾಧೆ ಅಥವಾ ರೋಗಬಾಧೆಗಳು ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕೀಟಬಾಧೆ ರೋಗಬಾಧೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳನ್ನು ವಿಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇವು ಮಿಶ್ರಿತ ಅಥವಾ ಬೇವು ಆಧಾರಿತ ಕೆಲವು ಸಾವಯವ ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನಾವು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 3ನೇ ದಿವಸದಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ 5 ರಿಂದ 6 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಗಿಡದ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಯೋ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
we need to spray this neem-based prevention or a nutrition spray, foliar spray, after 3 days after planting, and repeat it for every 5 to 6 days for 2 to 3 cycles. And this spraying has to be done after 4 p.m. and we should ensure that both the sets of the leaves on the transplanted plant gets covered during the spray. So these are all the critical steps we need to follow while transplanting a new plant into our main farmland. ಸೊ ಈ 7 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಈ 7 ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹೋಗೋಣ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಏನು? ಸೊ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವಾಗ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನ ಕಡೆ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಸ್ಯಗಳ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಹಾಯ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆವಾಸ, ಕತ್ತಲೆ, ಗಾಳಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫಸಲು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ತಂದು ನೆಟ್ಟಂಥ ಗಿಡ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನಿದ್ರೂ ಗಿಡ ತಂದು ನೆಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗಿಡ ತಂದು ನೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲಭರಿತವಾದಂಥ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. Friends, it is not enough that we just transplant the best plant in the world by paying at a good price from a private nursery or a third-party nursery, bring it to our mainland and we transplant it. Apart from that, we should also ensure that the basin of the plant is enriched with healthy soil with very good organic carbon in the soil with active microbes of different species, such that we can expect the healthy growth of the plant which we have transplanted, and that results in quality harvest. So that is the way ahead for us, and the day we plant our new plant we should keep this as our aim or a goal. So when we do transplanting, so we will get the planting material from wherever it is, and we have to plant as per our grid mapping or a planning. There are 2 types of planting. One is the fresh planting on the grid mapping we have done when we start our farming. Second one is the replacement planting. We would have planted our grid mapping earlier, then some plants would have died. We have to do replacement planting. And third one is additional planting or add-on planting. So fresh planting, replacement planting and add-on planting. These are the 3 requirements where we bring in plants from outside and we do transplanting as per our ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸೈನ್ ಆರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸೈನ್. ನಾವು ಸಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಂದು ಏನಕ್ಕೆ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಹೊಸದಾಗಿ ತೋಟ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕಾರ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಗಿಡ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಂದು ನೆಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಬಹುಬೆಳೆ ಬಹುಮಹಡಿ ಪದ್ಧತಿ, ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಂತರ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಈ 3 ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಬಹುಬೆಳೆ ಬಹುಮಡಿ ಪದ್ಧತಿಗೋಸ್ಕರ, ಈ 3 ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಂದು ನೆಡುವ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಸಸ್ಯಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ದ ಏಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. So and also we have to take some precautions. As already told you, these plants which have been replaced from one place to another place will be undergoing lot of stresses. So these stresses has to be understood. So there are various factors which causes this stress to the plant which is under consideration for transplanting. So we have to ensure that certain action is to be taken such that the plant will overcome this stress and establish itself on the new destination. ಸೊ ನಾವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದು ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಒತ್ತಡಗಳು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಪರಿಸರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ, ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅವು ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಆಗೋದು ಸಹಜ. ಆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅದು ತನ್ನ ಬೇರು ವಲಯವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ತಂದಂಥ ಸಸ್ಯ
ಯಾವ ರೀತಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಒಳಗಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸೋದು ಹೇಗೆ, ಅಥವಾ ಸಸ್ಯವು ತನ್ನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ಈ 7 ಮಜಲುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ. ಆ 7 ಮಜಲುಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯಗಳೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದೀಸ್ 7 steps while we plan or transplant our new plants into the destination. So let us go through these 7 steps once again with little detail, and here I will be focusing on how I have managed both my farms when it comes to planting, because of new planting or replacement planting or additional planting as per my multi-cropping design. The first one is fully digested organic manure. So we have to ensure that we supply a fully digested, ready to absorb nutrition status organic manure along with microbes, such that the plants will establish with help of this manure and the microbial support. Then we have to give the food for microbes, for which we will use oil seed cake liquid, that we are aware now, but again I will repeat it for the flow. Then we will immediately do mulching. Then we create the green ring for green plant. Then we also do the companion planting, and finally we do neem oil spray for protection. Now let us look at one by one in detail. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಗಿಡದ ನಾಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದು ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇರಬಹುದಂಥ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. So let us look at how do we do these fully digested with all nutrients or major nutrients integrated organic manure. How do we prepare, how do we apply? This is one of the video I have already uploaded in my personal YouTube channel during my last visit at Namane Tota, Aluru Taluk, Parli Hobali, Aluru Taluk, Hassan district. You would have watched this video live. If you not watched it, I will share the link, or you can look at in my personal YouTube channel, not the Bivara Info YouTube channel. So this we keep doing it. If you can see here, how do I prepare this integrated manure? The name is integrated, means adding two or more raw material into this. ಇದನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಬೇಲಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಬದುಗಳ ಸಸ್ಯಗಳಾದಂಥ ಗ್ಲಿರಿಸೀಡಿಯಾ, ಹಾಲುವಾಣ ಇದನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲಿಂಕ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಕೆರೆಯ ಗೋಡು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಟು ಮಣ್ಣಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊಳೆಯ ಮರಳು, ಉಸುಕು, ರಿವರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಈ ಹೊಳೆ ಮರಳನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು, ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೇಟಿವ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಂದ ತಂದಂಥ ಗೊಬ್ಬರ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲಿತ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಗಳು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ವಲಯ ಬೂದಿ, ಅದು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ದೊರಕಬಹುದಾದಂಥ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದಂಥ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಸಾವಯವ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್, ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ದಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಲ್ಟ್, which is very much clay. To make it porous or aerated, we are going to mix river sand. Then we take the topsoil of our own farm. This topsoil consists of nutrients as well as microbes which are native to this our place. Then we also use the enriched manure. This time I use this manure from Dr. Vijayaprakash Hegde sir's office. That's called Prajwala manure. Then also use these various neem cakes. Generally we use neem cakes for liquid manure preparation, but I also mix this neem, the oil cakes into this. Then there is a
boiler, our bathroom boiler ash, which is mainly consists of potash, which is a residue from burning coconut parts. So like that we can choose anything is available around our farm, or we can buy it inexpensive. We can mix aracask also for aeration creation, or kair waste, etc., instead of sand. So all the things can be done. We create what is called integrated organic manure. This will going to help our new plants to establish because it's got readily available nutrition. ಸೊ ಇದು ನಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಇದಾಗೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಮಗೆ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಈ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಂತರನೂ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ನಾನು ನಮ್ಮನೆ ತೋಟದ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ AEM1 ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನೀವುಗಳು ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿನ್ಗೆ ಕೊಡೋದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಎನ್ರಿಚಬಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ 1 ಹರಿಯಾಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ EM1 ಹರಿಯಾಲಿ ಅನ್ನೋದು ದ್ರಾವಣ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಥರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು, ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜನಗೊಳಿಸಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಿಡದ ಬುಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಯುವಂತೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ EM ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಬೇಸಿನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಯೋ ಥರ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ದ್ರಾವಣ, ಇದು ಪೋಷಕಾಂಶ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ 100-150 ml, ಒಂದು ಟೀ ಕಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಟು ದ ಪಿಟ್ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಡೂ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್, we have to add the microbial source or the microbes, beneficiary microbes into the soil on the new basin, for which we will going to use what is called enrichable microorganism 1 hariyaali. So this EM1 hariyaali is the source culture or mother culture. We activate it to create what is called AEM, and we dilute it further 1:20 or 1:40. The diluted AEM will be used to drench the new basin where the transplanting is done. This way we inoculate the microbes into the soil on the new basin such that these microbes will take over and they provide nutrition to the plants and also brings immunity to the soil. So these are the benefits of adding soil microbes into the plants. ಈ ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರು ವಲಯವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತವೆ, ಬೇರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಡುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತರ ಖನಿಜಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೀರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಕಾರ್ಯಚಟುವಿಕೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಫಂಗಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದುಂಡಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸಹ ಇವು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ಶೋರ್ ಹೆಲ್ತಿನೆಸ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಗಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ on the new pit we have formed. That way, inoculating the microbes such as AEM on day 1 at the time of planting to the basin of the plant will ensure healthiness of the soil, thereby protects our plant. This is the second step, microbial inoculation. Third thing is oil seed liquid. This is food for microbe and also has got essential plant nutrient. So this we are doing it even for the previously planted plants as well, our existing plants as well. So this is something which we all of us know. We discuss this in most of the cases. So we get different types of oil seed cakes, both edible and non-edible, and we take approximately 5 kgs into a 200-liter drum, and after a couple of hours we use this to drench the basin. The word is drenching the basin. We have to do it. And maybe for a new planting we will use about 1 liter to 1.5 liter max for each plant. Later when the plant establishes, we repeat this for every, let us say, a month's time. That time we keep increasing the volume of the liquid manure we prepared using oil seed cakes. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು 5 kg ಹಿಂಡಿ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರು ವಲಯಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸುರಿತೀವಿ. ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 1 ಲೀಟರ್ 1.5 ಲೀಟರಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನಾವು ಈ ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಅದನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅದರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ. 1 ಲೀಟ್ರಿಂದ 1.5 ಲೀಟ್ರ್ 2 ಲೀಟ್ರ್ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡೋಗೋಣ. ಈ ಒಂದು ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಒಂದು ಸಾವಯವ ದ್ರವ್ಯವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸಹ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆ. ಮಿತ್ರರೇ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ನಮ್ಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲೇ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಹಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಡಿಬಲ್ಲು, ನಾನ್ ಎಡಿಬಲ್ಲು, ಬೇವು, ಹೊಂಗೆ ಮತ್ತು ಹರಳು ನಾನ್ ಎಡಿಬಲ್ಲು, ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ, ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಡಿಬಲ್ಲು. ಈ ರೀತಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೆಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನಾವು 5 kg 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. These are all the various oil seed cakes we use to prepare oil seed cake liquid. It consists of about 70% of non-edible, which is neem, castor and pongame, and about 30% of edible, groundnut, copra, sunflower, etc. The 70-30 ratio is just to ensure that our cost per kg is at minimum, and also non-edible have a better role to play in enriching the soil and maintain healthiness in the soil compared to edible. Edible goes more towards feeding the microbes. Non-edible favors the health of the soil or fight against the bacteria and fungus in the soil. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಮುಚ್ಚಿಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಗಿಡವನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಗಿಡದ ಬುಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಣ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡ್ರೈ ಮಲ್ಚಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನೆರಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ದ್ರವ್ಯ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. In this, the moment we do the planting, we should do some dry mulching. Dry mulching ensures moisture management, that is retention of moisture. It creates, a safe shelter by creating darkness for the microbes. Microbe doesn't like sunlight, but it requires aeration. Those things will be ensured by this dry mulching. And later, the mulching material decomposes itself to a healthy organic manure for our plant. So, mulching is very important. Please start doing the mulching on the day of planting itself. Don't postpone it, because all these things are the benefits of dry mulching. ನಾವು ಈ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೋ, ಬೆಳೆ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ರೈತ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ತಗೊಬಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮುಚ್ಚಿಗೆಗೆ ನಾನು ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ, ಒಣಗಿದ ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಅಂದರೆ ನವಂಬರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಜೂನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮರದ ಹೊಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಸಾಮಿಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಭತ್ತದ ಹೊಟ್ಟು ಇದು ನನಗೆ ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ತರಿಸೋರಾದರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೊಟ್ಟನ್ನು 5 ರೂಪಾಯಿ kg ಥರ ನಾವು ಭತ್ತದ ಮಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತರ್ಬೋದು. ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಪುಡಿ, ಇದು ಕೋಕೋಪಿತ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಯಿರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಒಣಮುಚ್ಚಿಗೆಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಡ್ರೈ ಮಲ್ಚಿಂಗ್. ಅರೆಕಾ ಹಸ್ಕ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡ್ರೈಡ್, and the sawdust or the wood chips, which is taken from a sawmill or a carpentry shop. The paddy husk, which mainly used as a litter material in poultry, we can use that also, or you can even take the poultry manure itself. Then kair waste, not the cocoa. Like this, there are many other things we can use for dry mulching. Mulching is very important. We should do mulching on day 1 immediately after planting. Next is the green ring formation. As I already told you, after planting at about approximately 1 to 1.5 feet radius distance, we should form a circular ring. On this circular ring, we have to start seeding these green manuring seeds such as Sun-Hemp and Diancha. These are all short-term green manuring plants. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವು ಗುಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಗಿಡವನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಾವು ಗಿಡದಿಂದ ಸುಮಾರು 1-1.5 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರವಾದ ಗಡಿಯಾರದ ಥರ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಳೆಗಳಾದಂಥ ಸೆಣಬು ಮತ್ತು ಡಯಂಚವನ್ನು ಬಹಳ ತೆಳ್ಳಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. 5 grams per plant, ಒಂದು ಚಿಟಿಕಿ ಅದು ಪಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಬರಬೇಕು. ತುಂಬ ದಟ್ಟವಾಗೂ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಇದು ತೆಳುವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಈ ಸೆಣಬು ಡಯಂಚ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬೇಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. 30 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರ ಹೈಟ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದು 2ನೇ ವಾರದಿಂದನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ, ನೆರಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಥರ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಬಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೀಟ ಅಥವಾ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟ ಅಥವಾ ದುಂಬಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಸೆಣಬು ಮತ್ತು ಡಯಂಚ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತಬ್ಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ.
ಆ ಥರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಕೋಕೋ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೋಕೋ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಒಂದರಿ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ತುತ್ತ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಣಬು ಮತ್ತು ಡಯಾಂಚದ ಹಸಿರು ಬಳೆಯನ್ನು. Friends, the green ring plants, the Diancha and Sunhemp, will protect our main plant by providing shade, nitrogen fixing and return biomass. In addition to that, it also has a compromising plant. When an insect or sucking pest comes, so that pest or insect will eat the leaves of Sunhemp and Diancha, and it doesn't even touch our main plant, which is of our interest. This I have practically experienced, particularly when I do cocoa planting. The sucking pest will come and eat most of the leaves of my cocoa plants. So to protect that, to prevent that, we will going to use this combination of Sunhemp and Diancha as a green ring around my green plant. These are all the benefits which I already told you. So thereby we can get the benefit of this mulching. So this is the picture you can see. This is taken in the month of September 2022 in our MS farm. This is a young coconut seedling which we have planted, and this is the green ring which we have formed. To form this green ring, I will use Sunhemp and Diancha, and this Sunhemp and Diancha will get first do seed treatment using activated enrichable micro. This is an AEM liquid on this bucket. I put these seeds in a cotton cloth and submerge it here. After 2 hours, I will take it, shade dry it. Then it becomes like this, and these seeds I will take it and then around the basin we will going to apply it. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸೆಣಬು ಡಯಾಂಚ ಬೀಜವನ್ನು AEM ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಂದು ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಗಿಡದ ಸುತ್ತಲೂ 1-1.5 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರದ ಥರ ಒಂದು ಬಳೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬೆಳೆ ಏನಿದೆ ಅದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ, ಹಸಿರು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಬಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಂಗಾತಿ ಸಸ್ಯಗಳು. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಗಾತಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಎಡ್ಜಿದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಎಡ್ಜು, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಸಂಗಾತಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇವು ಸಹ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳು, ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಇವು ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Companion plants has to be planted almost at the same time when we do the grid planting and the green ring planting. These companion plants will be planted adjacent to or close to the green ring, such that they establish in the first 90 days before our green ring plants complete their role. Then this will take over. These companion plants will take over. So companion plants will be there. Their benefits are again shade management, nitrogen fixing, and biomass creation, and also adds diversity into our farm climate, and it lasts for many years. The Sunhemp and Diancha are short-term green manure plants, whereas the companion plants what we choose, they are of perennial or perennial. They will last for many years as long as our main plant is there. Hence planning and planting companion plant along with the green manure seeds when we do the new plant planting is very critical, and we will get the benefit of this. So this is how we do this companion planting. Lastly, friends, we are looking at protection. How do we protect our plants? As already told you in the introduction, in organic farming and also natural farming, we will use neem based products. So here already we've used neem cake in our oil cake liquid manuring. So that means the neem component has already gone to the root zone of our new plant. In addition to that, in addition to protecting the root zone, we also need to protect the leaves of the plant, for which neem oil spray is very important. So we have to do the neem oil spray. Neem oil act like a pest repellent, and it also provides certain nutrition to our plants through the foliar spray. ಬೇವು ಆಧಾರಿತ ದ್ರವರೂಪದ ಒಂದು ದ್ರಾವಣವನ್ನು ನಾವು ತಯಾರಿಸಿ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಕರ್ಷಣಾ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಗಳಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಸ ಇರುವ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ದುಂಬಿಗಳು ಆ ಎಲೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೇವು ಮಿಶ್ರಿತ ಒಂದು ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶವೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲಾಗಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಗುರು ಎಲೆಗಳು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಈ ಎಳೆ ಎಲೆ ಚಿಗುರು ಎಲೆಗಳು ಅಂತ. ಈ ಚಿಗುರು ಎಲೆಗಳು ಈ ರಸ ಇರೋ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ದುಂಬಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಚಿಗುರು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಗದಿತವಾಗಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಗಿಡ ನೆಟ್ಟ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ, ಪ್ರತಿ 5 ದಿನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 2ರಿಂದ 3 ಸಾರಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 15 ದಿನ ನಾವು ಈ ಬೇವಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವನ್ನು
ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಈ ಒಂದು ರಸ ಇರುವ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ದುಂಬಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. The foliar application will ensure the younger leaves are protected against the pests and the insects. So we have to spray on both the sides of the leaves and after 4 p.m. as already briefed. This will help the plants to reduce their stress and have a healthy growth. ಈ ಒಂದು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕಷಾಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಆಧಾರಿತ ಕಷಾಯವನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೀಟಬಾಧೆಯಿಂದ ಅವು ಬಚಾವಾಗಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಈ 7 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಿಡವನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So in summary, friends, we have to have a comprehensive plan and all the material in place. That is our organic manure, microbial source for inoculation like AEM. We have to have the oil seed cake water readily available for drenching the basin. Then we have to have the green manure seeds, that is Sannampanda encha, readily available. We should have the companion plants kept ready either in the nursery or direct seeding, whichever is possible for you on either side of the thing. And we should also have the dry mulching material for mulching immediately after planting, and finally a neem based plant protection liquid to be prepared by ourselves. So all the things are very important while we prepare for planting. ಈ 7 ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂಥ 7 ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ನಾವು ಗಿಡವನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ತಂದಂಥ ಗಿಡವನ್ನು ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡ ತನ್ನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಸಾಯಲ್ಲ. ಅದು ಸತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿತ್ರರೇ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಗಿಡ ತಂದು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪುನರ್ನಾಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಿಪೀಟೆಡ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ 7 ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ 80% 90% ಈ ಪುನರ್ನಾಟಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಕೋಬೋದು. By taking all these 7 steps, we can avoid the repeat planting, means our plant will never die or we should not die. About 80 to 90% the plants will likely to survive because we have created a supporting system accordingly. Friends, we are in the monsoon now, so you would have planned lot of things for your farm. You would have planned a fresh planting if it is a fresh land. You would have planted for an additional layering planting if it is a multi-layer planting, or if you would have planted a replacement inventory. For that you are doing the replacement now. Whatever may be the case, so this is the time to do transplanting onto the basin. We create basins based on the different dimensions, different requirements, and we start doing this planting. So these 7 factors are very important. Please kindly focus on these 7 while preparing and planting. If you have any doubts, you can always get in touch with me such that we can discuss. And these are all my experiences. Even this morning also I was in MS Farm, Doddaballapur, and we are doing same thing for the plants which you have planted last 2 days. Friends, our interaction should continue. So these are all the opportunities I get connected with you. Every Wednesday 8:30 p.m. I am available on the Google Meet, so we can always connect like this. And one week I will take one topic or one concept which may be relevant on that particular season. Like we have discussed transplanting today. So we also have this farm tour. This we have done in our MS Farm, Doddaballapur Taluk. So last weekend we have done 2 days, Saturday and Sunday, 28th and 29th June. We have a total audience of about 40 interested farmers who have visited our farm. We spent 1 full day, both concepts, the science, the theory and the practical, how our farms are evolved over 3 years. All our friends have seen. Anybody who are visited our farm in those 2 days and available live, please you can share the feedback once we unmute you. Then again, there are a lot of videos being uploaded both on Vivara Info Kannada, Vivara Info English channel, and also this is my personal channel where I keep uploading small videos from my phone. So these are the 3 avenues as on today to get connected with you. Please stay connected with me. You can always reach me on my number or you can WhatsApp me. So that concludes today's presentation. I think these slides are already with you. I already sent this a PDF file as well. Hope this information is relevant and you prepare for successful transplanting this year. ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ವಿವರ ಇನ್ಫೋ ವಾಹಿನಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ವಿವರ ಇನ್ಫೋ ವಾಹಿನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 2 ತೋಟದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಂತರ ನಾವು
ನನ್ನದೇ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಸಹ ಒಂದು 3-4 ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ MS ಫಾರಮ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾರು ನನ್ನ ಆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿ, ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು 3 ನಿಮಿಷ 4 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಬುಧವಾರದ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 4ನೇ ಸಂಚಿಕೆ. ಈ ಕಳೆದ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಈಗ ಮುಂಗಾರು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲೂ ನಾನು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯನ ಇವತ್ತು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಥರ ಬಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಥವಾ ನೀವೇ ನನಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ತರಬೇಕು ಅಂತ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ 28, 29 ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೃಷಿಕ ಮಿತ್ರರು ಸುಮಾರು 40 ಜನ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ನಮ್ಮ MS ಫಾರಮ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿ. ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕಳೆಯೋ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನನ್ನ MS ಫಾರ್ಮ್ನ ಗಿಡಗಳ ಜೊತೆನೂ ನಾವಿದ್ವಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಾಗೂ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಈ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 2ನೇ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ 12-13 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಒಂದು 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋಣ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬೆಳೀತಿರೋ ನನ್ನ MS ಫಾರ್ಮ್ನ ಗಿಡಗಳ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜಿತರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೋಟವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಕ್ಕೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ವಿವರಣೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದೊಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ, ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. Good evening, sir. Good evening, sir. Yeah, we can hear you, Venugopal sir, please. Yeah, sir, very excellent webinar and very practical, and we are learning so much from you. I am thankful for you for this, sir. Sir, I have a doubt. Sir, you said the green manure plant green ring. Can it be as a ring form or patch around the main plant? Ideally, we would like to grow it a ring form. The reason is when we plant a new plant to the pit, the root zone formation will happen. When the green ring is there, the roots will establish a degree on the plant. Because at any direction, the new plant roots will get the support from the companion plant or a green ring plant. Hence, it should be circular. Circular ring will help the development of root zone on our commercial plant. Thank you. What is sir? Apart from that neem foliar spray, what is the nutrient-rich spray, sir? What we should use? Basically, my focus at this point in time is neem only, 2 ml per liter or 4 ml per liter. Because even if you do any kind of nutrient mixed into this, very thin leaves, they will not be able to absorb. So for the first few weeks, let us not worry about adding nutrient to the liquid. 2 ml or 4 ml diluted neem oil. Plants establishes some nutrient. I have hardly used any nutrient. Earlier I was using some banana special, vegetable special from IIHR, Hesarghatta, Bengaluru. But nowadays I am not buying them and using it. And people also prepare some of the fermented fruit juice, fermented fish amino acid, etc., etc. So it is left to you what nutrient you are going to add. But at this point in time, for this particular topic, we will only focus on neem oil because we need to provide the repellent feature to the young leaves. Right, sir. Thank you, sir. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಗುರುಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ದಿನೇಶ್ ಜಿ, ಹೇಳಿ. ಹೇಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವೆಬಿನಾರ್? ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನೊಂದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ.
ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಹ್ಮ್, ಆ, ಈಗ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯ, ಯಾವುದೇ ಗಿಡಗಳಾದ್ರೂ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಗಿಡಗಳಿಗೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಗಿಡದ ಬುಡಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಹೌದು. ಮತ್ತು ಒಣಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಾವಯವ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಸಾಡಷ್ಟು ತೊಗೊಂಬಂದು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿ ಗುರುಗಳೇ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ದಿನೇಶ್ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಿರಣ್ ಅಂತ. ಡ್ರೈ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಬದಲು ಲೈವ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನೋ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸಾರಿ, ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಕಿರಣ್? ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲಿಗಮಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಉರುಳಿ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ? ಅದನ್ನು ನಾನು ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ಇದೆ ಸರ್, ನಿಂಪಟ್ಟೆ ಹಂಚಿದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದು ನಾವು ಡ್ರೈ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಡೇ ಒನ್ನಿಂದನೇ ನನಗೆ ವಾಟರ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕತ್ತಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು, ಗಾಳಿ ಸರಬರಾಜು ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಣಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಒಣಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡೋಣ. ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಸೆಣಬು ಹಂಚನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮುಚ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಹಸಿರು ಬಳೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಣಮುಚ್ಚಿಗೆನ ಗಿಡದ ಬುಡದ ಸುತ್ತ ಹಾಕೋಣ. ಎರಡು ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ದಿನದಿಂದನೇ ಹೊಸ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಚಿಂಗು ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಸುತ್ತಲೂ ಡ್ರೈ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದು ಹಸಿರು ಬಳೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿದೆ 1 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಬಡೆ ಇಂಚ. ಓಕೆ, ಲೈವ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಒಣಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡೋದು ನೀರು ಆವಿಯಾಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಒಣಮುಚ್ಚಿಗೆ ಬದಲು ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಿಗಮಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಥರ ಉರುಳಿ ಥರ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಒಂದು 30 days ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಒಣಮುಚ್ಚಿಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕರಗಿ ಗೊಬ್ಬರನೂ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹಸಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹಸಿರು ಬಳೆನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 2 ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ, ಒಣ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಎರಡರದ್ದು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Kiran Lingaraju's question is, instead of going for a dry biomass for mulching, basin mulching, can we use some green cover crop like horse gram, etc.? That will also cover and ensure that whatever this shade and the moisture retention happens. But my answer to Kiran is that we already done Sanyam Dayancha as a green ring just 1.5 feet away from the stem of the new plant. Hence we are going for dry mulching. Dry mulching also helps kind of decompose itself into a manure shortly. Hence it is better to use both dry mulching and green cover or a green ring. Yes sir. ಕೇಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಕೆಳಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್. ಅದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು, ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜೀವಾಮೃತಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ ಇದು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಜೀವಾಮೃತನೂ ಇದೆ, ಪಂಚಗವ್ಯದ್ದು ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಓನಂದ ಜಲನೂ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದು ಆಯಿಲ್ ಕೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಮೇಡಮ್ ಆಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಿಯೋ ಆಗಿ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮೆನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ. Our voice is not clear. I know. She is trying. I think she has gone mute also. Okay, she will come back again. Anyone else please? ಇನ್ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಬರ್ತಾರೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಮೇಡಮ್.
ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯೋಗೀಶ್ ಅಂತ. ಹಾಂ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಜಗದೀಶ್ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿಯಪ್ಪ. ಯೋಗೀಶ್ ಅಂತ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಯೋಗೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿ. ಸರಿ, ಸರ್ ನಾನು 1 ಮಂತ್ ಆಯ್ತು ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಕೇಳಿ. ಅದು EM1 ಇದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಹಾಂ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸರ್ ಅದು ಹೊಸ ಗಿಡಗಳಿಗೆ? ಅಲ್ಲ ನೀವು EM1 AEM ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 20 ಲೀಟ್ರಿಗೆ 1 ಅದು kg ಏನ್ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1:40 ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ಗಿಡಗಳಿಗೆ 1:40, 1 ಲೀಟ್ರು AEMಗೆ 40 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಹೊಸ ಹಾ ಗಿಡಗಳಿಗೆ. ಸರ್. ಹಳೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾ ಸರ್. ಬೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1:20. ಸರ್ ಇದು ತೊಗರಿ 40 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 1 ಟೀ ಕಪ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ, 150 ml to 200 ml. ಹಾ ಸರ್. ಇದು ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಂಗೆ ದ್ರಾವಣ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 1:40 ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೊಸ ಗಿಡಗಳಲ್ಲ ಸರ್? ಹೊಸ ಗಿಡಗಳಿಗೆ. ಹೌದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಇದು ಸರ್ ತೊಗರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಂಗೆ. ಅದು ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೈಡ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತೊಗರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿ. ಆ ತೊಗರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಯ್ಯೋ ಅದೇ ಖಂಡಿತ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ, ಇಡೀ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಅದರದ್ದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಅದೇ ಸರ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬುಡಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 4 ತಿಂಗಳು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ತಿರ್ಗಾ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಬುಡಕೆನ ಪೂರ್ತಿ. ಅದೇ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಡಯಂಚ ಆ ಥರ ಅಡ್ಚಂಡು ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನ ಅದನ್ನೇ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್. ಹಂಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಲಿ. ಆ ಹುರುಳಿದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತೀವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಿಲಿ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬಳ್ಳಿ ಸುಳಿ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಬಳ್ಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಅದೇ ಕಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ತಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸುತ್ತಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಆಲಿಂಗನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೌದೌದು ಆಗ್ದಾಗ ಸರ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಸರ್. ಹಂಗೆ ಅದು ಇದು ಬಳ್ಳಿ ಬಂದು ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಕೊಯ್ದಾಕ್ಬಿಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. ಇದು ಆಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಡಯಂಚ ಅಪ್ಸೆಂಡ್ಬು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಹಾಕರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಸರ್? ನೀವು ಹಂಗೆ ರೋಟ್ರಿ ಹೊಡೆದಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ? ಹೌದು, ಹಾಕರು ಹುಟ್ಟು ಹದ ಬೇರೆ ಉಳುಮೆ ಬೇರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಎರ್ಚ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ ಹೊಡಿತೀವಿ, ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ತೇವಾಂಶ ಅಂತೂ ಇರಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮಳೆ ತೇವಾಂಶ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಾ ಸರ್ ಅದು? ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಲ್ಚಿಂಗ್, ಅದೇ ಇದು ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಹೌದಾ? ನಾನು ಬ್ರಷ್ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು 2-3 ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಳುಮೆ ರಹಿತವಾಗಿ ಹಸಿರಿನ ಗೊಬ್ಬರನ ಬೆಳಿಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಯೋಗೇಶ್ ಅವರೇ, ದಿನೇಶ್ ಜಿ, 1 ನಿಮಿಷ, ನಾನು ಯೋಗೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯೋಗೇಶ್ ಕ್ವಶನ್. ಯೋಗೇಶ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸರ್? ಸರ್ ತುಮಕೂರು ಸರ್. ಸ್ಥಳ ತುಮಕೂರು. Mr. Yogesh from Tumkur has this question. For his new areca plants, he has done green cover with horse graph. He has also done enriched manure, which is 4 months decomposed, and applied to this. Now he wanted to know, so the enrichable microorganism, the microbial inoculation, what is the dilution ratio for that activated EM? So I suggested him to go for 1:40, 1 liter activated EM with 40 liters of water, and do the basin drenching to the new plants approximately about 150 to 200 ml, 1 teacup. That's enough. Later, when the plant establishes its root zone and sufficient organic manure is available on the basin of the plant, and then we can increase the AEM inoculation to 1:20. That's my answer. Plus, he had some other questions, that are clarifications. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Next question. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೇಳಿ ದಯಾನಂದ್. ದಯಾನಂದಲ್ಲಿ ಸರ್, ಈ ಆಯಿಲ್ ಕೇಕ್ಸ್ ಏನೇನು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಡಿಬಲ್ಲು ನಾನ್ ಎಡಿಬಲ್ಲು ರೇಷಿಯೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 70% ಅಷ್ಟು ನಾನ್ ಎಡಿಬಲ್ಲು, ಬೇವು, ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಹರಳು. ಒಂದು 30% ಅಷ್ಟು ಎಡಿಬಲ್ಲು. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಪೌಡ್ರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹಿಟ್ಟುಗಳಿದ್ದರೆ ಅದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೆಡೋ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಲೀಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಪ್ರತಿ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ. Dayanand's question is that when I mix the oil cake seeds for liquid manure preparation, what is the ratio? The answer is 70% is non-edible, that is neem, castor and pongome, and 30% is edible. So we have to mix it and dilute it, convert it to liquid format.
that liquid manure has to be applied approximately 1 liter for the newly planted plant for the first 2 to 3 cycles, at least with a 15 days interval. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕು ಕೊಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು? 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಯಪ್ಪ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್, ಅದರಲ್ಲೇನು ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕೇಳಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ. ಸರ್ ಯೋಗೀಶ್ ಅಂತ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಯೋಗೀಶ್. ಇದು ಇರುವೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ನಂಗೆ ಪೌಡರ್ ಹಾಕು ಅಂತಾರೆ, ಪೋರೆಡ್ ಹಾಕು ಅಂತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಮನ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಇರುವೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೆಂಪಿರ್ಬೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪಿರ್ಬೆ ಸುಳಿಯನ್ನ ಕಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಹಾ ಸರ್. ನಾನು ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಿಂಡಿ ಕಣಗಳು ಹಾ ಸರ್. ಪೂರ್ತಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಚೀಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದು ಹಾ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಕಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಗೂಡೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಣ್ಣೊಳಗಡೆ, ತನ್ನ ಗೂಡಲ್ಲಿ. ಹಾ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗಿಡದ ಮೇಲೂ ಬರಲ್ಲ, ನಾವು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರ ಇದನ್ನ ಪೌಡರ್ ತಂದ ಪೋರೆಡ್ ಹಾಕುವ ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕಕ್ ಮನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲೇಬಾರ್ದು, ಝೀರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕಿರಣ್, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಅದು ಓಕೆ ಸರ್. ಕೊಟ್ರೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾ 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 ಹೌದು ಸರ್. ಇವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ತರಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ನಂಬರ್, ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್. ಚೂರು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು? ಯಾರು ರೈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಕೇಳಿ. ನಿರ್ಮಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅರ್ಧ ಕೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಟ್ ಆದ್ರು ಅವರು. ಕೇಳಿ, ಇನ್ನೇನು? ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜೀವಾಮೃತನೂ ತಯಾರಿರುತ್ತೆ, ಜಲನೂ ಮೇಡಮ್ ಸಾರಿ, ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟು. Voice is not clear. ಅರೆ ನೋ ಮೇಡಮ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಿ ಆನ್ ಮೈ ನಂಬರ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕಾಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ. Summary I can share to other people, maybe in the next month. We can't hear you, madam. I think there is a challenge, signal challenge. Lot of disturbance. I know. I can't hear her. She is traveling. Yes. I will talk to Better, her. better to call and then you I can will tell take him. her inputs. Yes, yes, Yeah. nice. Yes, sir. Any other things? ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಉಮೇಶ್ ಮಾತಾಡ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಉಮೇಶ್, ಹೇಳಿ. ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಊರಿಂದ? ಉಮೇಶ್ ಸರ್, ನಾನು ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ವಿ. ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ. ಓಕೆ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದೆ. ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಮೇಶ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಅವ್ರು ಮ್ಯೂಟ್ ಆದರು. ಸರಿ, ಹೇಳಿ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿಂದ? ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಸರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಿಮ್ದು ಈ ಸೆಷನ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ಸರ್, ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅದು. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮಂತ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸರ್. ಇನ್ನ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ನಂದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಈ ಸಂಗಾತಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಪೇಪರ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ನೀವು. ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಪರ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಜ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅದು ಪೇಪರ್ ಕಪ್ಪು ಅದ್ರ ಬೇರ್ ಬೆಳೆದಾಗ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಅದನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಬೇರು ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇನು ನಾವೇನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಏನು ಬೇಡ, ಏನು ಹಾಗೆ ಕರ್ಗೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇದು ಪೇಪರ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೇರವಾಗಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇರುವೆಗಳು ಬಂದು ತಿನ್ನೋದು, ನವಿಲು ಬಂದು ಕೆರೆಯೋದು. ನವಿಲು ಪೇಪರ್ ಕಪ್ಪಿದ್ದು ಕೆರೆಯುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೊಳಕೆಯನ್ನು. ಹಾಗೆ ಪೇಪರ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫೈರ್ ವಾಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಸರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಬನ್ನಿ Sir, ನಮ್ಮ sir, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತೋಟಕ್ಕೆ. ಶೋರ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ sir, ಯು. this is Venu. ಎಸ್ ಸರ್. So I want to ask one question, sir. I am Yes. Dr. Venugopal from Hyderabad, sir. Every week I am eagerly waiting for this webinar and it's very informative. Sir, I have one question. On this paper cup at the bottom, do we need to put a hole? I didn't try it actually. If there is now, I think in the month of July, August, I recommend, because there will be heavy rain suddenly. There may be an excess moisture, better to create a dry now. No harm in creating a hole, but we tried without that, it is working. Okay. Thank you, sir. ಹಲೋ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸರ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಪೇಪರ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಇದು ನರ್ಸರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಕಪ್ಪಿನ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಇಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಮಳೆಗಾಲ ಆದ್ರಿಂದ ಮಾಡೋದಂತೂ ಭಾಳ. ಹಲೋ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ರವೀಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, 4 ವಾರನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ತರ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಈಗ ನೀಮ್ ಆಯಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ PPM ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾವು ಯಾವ PPM ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. 1000 ಬರುತ್ತೆ, 3000 ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. 10,000. ಸರ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ 3 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆನೂ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ, ಬೇವಿನ ಬೀಜದ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗಿತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಟಲ್. ಅದನ್ನು 4 ml ಅಥವಾ 5 ml ಆ ಥರ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ PPM ಉದ್ದೇಶ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಯ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡವನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡೋದು. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ PPM ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಜನರಲ್ ರಿಪೆಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಕೇಳಿ. His question is, when we do transplanting of new plants, so what PPM strength neem oil should be used? So my answer to Ravindra Nayak sir is, I don't have any experience, or I didn't know the differentiation between 3000, 10,000 ppm, etc. Basically, it's a just newly planted seedlings or a sapling. It will have very young leaves coming out. We need some repellent feature. So this neem will act like a repellent agent on the young leaves to protect itself. ಕೇಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ. ಸರ್ ತಂಗಾತಿ ಬೆಳೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋರು ಬೆಸ್ಟೋ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕೋರು ಬೆಸ್ಟೋ ಸರ್? ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. HDP ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಾಕೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಯಾ, ಹಾಲುವಾಣ, ನುಗ್ಗೆ ಇವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಾಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಾದ್ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು 6 weeks ನರ್ಸರಿ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆವಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗಸೆ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ತೊಗರಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೇರ ಬಿತ್ತನೆನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೇಪರ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಗಸೆ ಮತ್ತು ತೊಗರಿನ HDP ಕವರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು 2 ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 3 ವಾರದಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಯಾ, ಹಾಲುವಾಣ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಗಿಡಗಳನ್ನು, ನುಗ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು 4 ರಿಂದ 6 ವಾರ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಾಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಿಲಿ, ನಂತರ ಸಂಗಾತಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಅದೇ ಈಗ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸರ್? ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ? 4 ರಿಂದ 6 ವಾರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಿಲಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ನರ್ಸರಿನಲ್ಲಿ, ಮನೆ ಮುಂದೆ. ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ಗಿಡ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆಯಾ, ಕಾಂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಿಂದ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಮ್ಮು, ಅದು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಸರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸರ್. Sorry. Yogesh's question was, when we grow this companion species plants, so we can directly seed them. That can be replaced with a paper cup method, which we have discussed now.
And also we can grow them on a HDP grow bags, that is the nursery, typical nursery bags, and which is the better. So my answer to him is better to grow on the HDP nursery bags, seeds like Liricedia, Erythrina, and drumstick, moringa. Nugget. Because we wanted to ensure that these three plants will sufficiently grow on the nursery bag about, let us say, about 4 to 6 weeks. They will strengthen their stems, then we can transplant them. The other companion species like Susbania grandiflora, that we call it as Agasse in Kannada, or Turdal, the pigeon gram, we can grow on a paper cup and transplant it in 3 weeks. So depends, we can use both the techniques, but better to grow on a typical HDP nursery bag, strengthen it and then transplant it. Yes sir. Next. ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ? ಗುರುಗಳೇ, ನಂದು ಬೇಜಾನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಹಂಗಾರೆ ಒಂದಾನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 9:45 ಆಯ್ತು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪೇಸ್, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಲಿ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ, ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಮಾತಾಡೋಣ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಿನೇಶ್ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ 28, 29 MS ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದವರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದಿಲ್ಲಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತಾ? ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಗುರುಗಳೇ, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು. ಹೇಗಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ? ನಾನು ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೀ ಶನಿವಾರ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೂ ಬಂದೆ. ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ. ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ತಾ? ಮಾಹಿತಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸಿಕ್ತು, ಸಂತೋಷ. ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸಿಕ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳು ನನಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಾವು 1 to 1 ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಲೈನಲ್ಲಿರೋರು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್, ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. Dear friends, the weekend program at MS Farm has already briefed. It was a first attempt from our side to host you in our farm, and I took the feedback on that day as well. So it was relatively informative, and most of the discussions we had are absolutely seeing in practical. Initially we discussed the theory on a whiteboard, what is the basis on which we have designed that farm, and we are managing this farm with a 000 farming framework. We follow what is called zero chemical, zero tilling, and zero livestock for organic inputs. So I explained the 000 framework and how we are managing with these three, and also minimizing intervention, minimizing labor. All the things I have explained in detail on the whiteboard, and same thing was being felt when we took the farm tour. So about, as I said, good number of participants have participated. They have given us the feedback. I hereby invite others who are not able to come on that weekend to join me on the second Saturday and Sunday, that is 12th and 13th, I believe, on July. It will be communicated to you again in the WhatsApp broadcast group, or maybe next Wednesday I will share more details about that program. Please take this opportunity, visit us in our MS Farm, Doddaballapur Taluk, so that we can continue to learn and get ourselves informed in managing our farm with a natural farming. Sir, one more question, sir. One more request, sir. Sir, these classes which you have explained on the whiteboard, it's very good. But if you can have the bilingual, it will be better, sir. That also, I don't know. Yeah, it's basically I used more English than Kannada. I think Dinesh Kumar can tell us. No, sir. Kannada is more, sir. I am seeing all those videos. Okay, these are all short film. Okay, fine. Basically, yeah, I will go for bilingual. It depends on the audience and the questions they asked. Yeah, correct, sir. Bilingual means what happens, all will be covered, but I don't know, the audience may get bored. That's fine. Now also people got bored because I... No, I am comfortable because once you say in English, that Kannada also we are able to understand.
ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಒನ್ ಸಜೆಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನಡ, ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಂದಿ, ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಬಟ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್. Okay. Venugopalji, fine. So I will make an attempt to do bilingual. Yes. And actually, we thought of doing it on a Vivara Info episode itself, the entire program. But this is first time we have done it, so it was not kind of a professionally organized from my side. No, it's good, sir. Yeah, moving forward, we will try to create a specific slots and specific syllabus. And our friend Vishwas will be with us. So Vivara Info will going to capture it in both the languages, that is bilingual. Vivara Vishwasge nandu salute. Yes, sir. Vivara Infoge nandu salute. Okay, thank you, sir. I will communicate to Vishwas. Notes ಇರ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 9:45. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ನಾವು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ನಮ್ಗೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ವಂಡರ್ಸ್. ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆಸೆ ಅಲ್ಲ, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ವಂಡರ್ಸ್. ನೀವು ಕೊಡಿ. ಸರಿ ಸರಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಸರ್, ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೊಂಚೂರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಸರಿ ಸರ್, ಸರಿ. ಸರ್, ಇದು ನಿಸರ್ಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೇಗೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ಬೋತ್ ಪೆಸ್ಟ್ ರಿಪೆಲೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೀಟ ನಿರೋಧಕತೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಎರಡೂ ಇದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್. ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ. ಹಾಂ ಸರ್. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ 4 ವಾರ ಸತತವಾಗಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಸರ್ 4 ml per liter ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಳೆ ಎಲೆಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಚಿಗುರು ಎಲೆಗಳು, 2 ml per liter ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಿಸರ್ಗದ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ತರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ನಮ್ದೇನ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಾಕು ಸರ್, ನೀವು ಕೊಡೋ ಕಾಂಪೋಸ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕ್ಕೂ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಿಡಕ್ಕೂ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ 7ನೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೀಮ್ ಸೇರಿಸ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅದೊಂಥರ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟ್. ಕೀಟಬಾಧೆಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎಳೆ ಗಿಡಗಳಿಂದ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೋ, ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ರಸ ಇರೋ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ದುಂಬಿಗಳು ಓಡಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, 4 ml per liter ನೀಮ್ ಆಯಿಲ್ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. Yes, sir. Translation, sir. Yeah, Yogesh's question was, there is a Nisarga liquid from Vital Plant Products of Dr. V.P. Hegde. He is yet to start using that, and his question is, when he buys and use that product, can he do that for the young plants also, just transplanted plants, what you have discussed today? I said yes, it can be used, because as per Dr. V.P. Hegde sir, the Nisarga liquid has got both plant nutrient and pest repellent feature. So it should be used, but this being a new plant with younger leaves coming up, we should the dilution ratio should be 2 ml per liter rather than 4 ml or 6 ml per liter, what sir suggests. So go for a larger dilution in the initial sprays. Later you can increase the concentration as the plants establish. Okay, sir. Thank you. So 9:50. So is it time to close? Shall we close for the day? Sir, namaste sir. Keli. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಸವರಾಜ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್. ಹೇಳಿ ಬಸವರಾಜು, ಎಲ್ಲಿಂದ? ಸರ್, ವಿಜಯನಗರದಿಂದ ಸರ್. ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಾರಿ. ವಿಜಯನಗರ. ಹೇಳಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳ್ಳೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದೇ ವೀಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ದಿನ ಸರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ.
ನನಗೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಣಬು ಡಯಾಂಚ ಅದರದ್ದು ನಮಗೆ ಇದು ಸೀಡ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸರ್. ನಿಮ್ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೀವೊಂದು. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಒಂಚೂರು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಸರ್. ನಾನು ಒಂದು 2 ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟು ಡಯಾಂಚ ಸಪ್ಲೈ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ವೀಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸನ್ನೆಂಪು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಬಂತು, ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ತೊಗೋಬೋದು. ನಾನು ಮೊನ್ನೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಡಯಾಂಚ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಿದ್ರು, ಬಟ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದೇನೋ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೋರಮಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ. ಬಸವರಾಜು ಫ್ರಮ್ ವಿಜಯನಗರ, East Mile, Ballari district. His question is, he wanted to grow Sunnemp and Dayancha as a green manure short-term plants. The availability in the market is a challenge, so he wanted to know where the source is to get these two. So I will go to share the contacts to him on a WhatsApp exclusively. Thank you, sir. Any other questions or feedbacks, or shall we close? ಗುರುಗಳೇ, ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬೇಜಾನೈತೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ. ಸಾರಿ ದಿನೇಶ್ ಸರ್, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ 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 ಗುರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪಾಪ ಮಾತಾಡಲಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಆಗತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ ಸರ್, ಹೋಗೋಣ. ಸಮಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ, ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಓಪನ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸರಿ ಸರಿ. Yes friends, any questions or feedbacks? Okay, it's 9:50 now, so I think we should close. Friends, I hereby thank you all for connecting for the consecutive 4th time. Many of you have connected all the 4 times in the last month. So personally, I thank you for your support and motivation to me. This will help me to prepare such contents which may be relevant to you. Basically, I pick up concepts based on my experience in the field, because new planting was this week's agenda for me. As I said, I already brought saplings from Palya to my MS farm. So we were just planting now. So as I prepare for planting, I got all these thought processes. I thought let us share with you. Maybe next week we will come with one more fresh agenda in terms of what we experience or what we come through with some other references. ಗುರುಗಳೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಿಡನ ಹೊಡೆದಾಕಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅವೆಲ್ಲ. ನೀವು ಉಳುಮೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ತೋಟ ಅಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ತೋಟ ಗುರುಗಳೇ. Sir, thank you very much, sir. Good night, sir. And next week and earlier in future weeks, kindly talk on Winkler system, sir. Yes, sir. Yes, sir. You actually it was pending. Yeah. Picked up this topic today. Yeah, there should be detailed irrigation. Yeah, design. detail. Yeah, it may go to 2 episodes also. Yes. We will discuss that in detail. I need to prepare the content. Yes, sir. So we'll do it. So maybe Yes. it will take about 2 episodes, but we will do that. Right, sir. ಸರ್, ವಿಂಕರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಡೆದೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಂದೊಂದು 25-30 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು 200. ಗುರುಗಳೇ, ಜೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರುಗಳೇ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ರಿಂಕ್ಲರ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಬಟ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ತಂದಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ರಿಂಕ್ಲರ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಂಕ್ಲರ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಒಂದು 25-30 ಹೋಗಿದೆ. ಜೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರುಗಳೇ. ದಯಾನಂದ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಿಂಕ್ಲರ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸಣ್ಣ 15 seconds ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣಿಸೋ ತರ 15 seconds ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಳೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸರಿ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಹಳೇದು ಮುರಿದೋಗಿರೋದನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಾಕಿ.
ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ. Okay, friends. So let us close for the day. So we will catch up again on the next Wednesday, same time. And Right. subsequently on the second Saturday, Sunday at MS Farm. Whoever is can plan and visit us. You are always welcome. Let us. ನಾನಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. Yes, sir. Repeat entry will come at a cost, sir. ಏನ್ ತರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸೌಮ್ಯ, ತರ್ತೀನಿ ಸುಮ್ನೆ. Good night, sir. Good night, sir. All of you are welcome. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. Good night, everybody. Good night. Good night.